Okay, so today I discuss about the part of general aptitude in WB set exam, that should be communication. Okay, so communication means সংযোগ, ঠিক আছে? So this is very vital one in the WB set 2024 set exam. Okay, so basically you all know about that is WB set is basically related to teaching profession. Okay, right? So there must be, when you are belong in the teaching profession, so there must be teaching aptitude, research aptitude, and communication. These three things, the three topics are very necessary or very important to you, because WB set is oriented in such a way that should be not only give the idea about the subject wise marks, যেটা তোমার কেমিস্ট্রি হোক, ফিজিক্স হোক, যে কোনো সাবজেক্টে হোক না কেন, শুধু তাই নয়, ইট অলসো গিভ দ্য আইডিয়া অফ হায়ার এডুকেশন, ইট অলসো গিভ দ্য আইডিয়া অ্যাবাউট কম্পিউটার, it also give the idea about unseen passes, and it also give the idea about teaching aptitude, research aptitude, and communication. The basically the কি বলবো, the these three topics is necessary. These three topics are in the part of the general aptitude. Due to this, you get the, in the teaching aptitude, you get the purpose of the teaching profession, and you all are well known about the psychology of each and every student. Okay, so there must be also know that is for a single teacher, when the students are huge, each and every psychology of the student is not possible to understand. Okay, this is very important. This is not possible, but still, when we are going in the teaching profession, or we are teach something to the people, there must we have to take knowledge about their psychology also, their mentality also. Okay, so it's very vital one. Okay, there must be lots of situation that should become, as a teacher you have to do lots of decision. So for decision making, for student psychology, for guardian psychology, for headmaster psychology, for the teaching purposes, that's why teaching aptitude is important. Okay, research aptitude, because there must be, in the higher education, there must be not only the study materials are there, there must be also research are there. Okay, and due to this research, there must be, we have to know the research purposes, we have to know the rules, regulation, we have to communicate. So that's why research aptitude is very important. And then last one, communication. That is, communication is also vital one. There must be teacher student communication is very important for that teacher student system. Okay, so there must be lots of the in the classes we see that is teacher is very well in teaching, and student is also so attentive, but still there must be some mismatching situations are there because of communication gap. Okay, তো তোমার যদি কমিউনিকেশন গ্যাপটা যদি থেকে যায়, তখন সেক্ষেত্রে কী হয়, যে মানুষটা আমাদেরকে শেখাতে আসছে তিনি ভালো হলেন, আমরা যারা শিখছি আমরাও ভালো হলাম, কিন্তু আমাদের মধ্যে যদি কোনোভাবে যদি কমিউনিকেশন গ্যাপ তৈরি হয়, তো ইট মাস্ট বি প্রবলেমেটিক। ওকে, তো দ্যাটস ওয়াই কমিউনিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যেমন খুব নন কমিউনিকেশন গ্যাপ, যেমন আমাদেরকে কেউ কিছু বললো, কিন্তু বিকজ অফ লো ভয়েস উই নেভার লিসেন দিস ওয়ার্ডস সো মাচ। তো তার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রবলেমেটিক সিচুয়েশনে পড়ে হলো ব্যাক বেঞ্চাররা। তারা কি হয়, তারা ব্যাক বেঞ্চে যারা বসে থাকে তারা হয়তো তোমার শব্দটা শুনতেই পেল না। তো দিস ক্যান বি অলসো হ্যাপেন। Sometimes there must be, when you talk so faster, so there must be slow learning, people never understand this. So this is also the communication gap. So there must be lots of communication gap is not held only teacher student, that also held in the friends to friends, that also held in parents to children, that also held in employee and boss and so many people. Okay, so communication gap is basically very major one to make the problem.
ওকে, তো এটা একটা জেনারেট হয়। তো এবার আমরা বলবো কমিউনিকেশন, হোয়াট ডু মিন অ্যাবাউট কমিউনিকেশন। Communication is very vital one. When you have to approach any company or any interview or any viva, so there must be, you have to communicate. This is one. And there must be in our daily life we have to communicate lots of people, because there must be sometimes messages are come in WhatsApp, sometimes the comments are seen in the Facebook, there must be lots of people having Instagram. Okay, there must be lots of messages are come in the messenger. Okay, so there must be, uh, we have to communicate lots of people. Well, okay, some are well known to us, some are not. Okay, so that's why communication is very important. And still এখন তো মডার্ন এরিয়াতে এখন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এগুলো আছে, একটা সময় এগুলো ছিল না, তখনও কিন্তু কমিউনিকেশনের খুব ইম্পর্টেন্স ছিল, কারণ ফোন বলো বা সামনাসামনি বলো, তো কমিউনিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট হোয়াট ইউ হ্যাভ টু সে, this will be must be clear to the second person, and the second person which the person who understand this is should be the clear, মানে কি তুমি যে ব্যাপারটা বলছো সেটা মিনিংটা ক্লিয়ার হওয়াটা যেমন খুব জরুরি, যে মানুষটা বুঝতে পারছে তার বোঝাটাও খুব জরুরি। তো এই দুটো জিনিস খুব যদি ভালো না হয়, তাহলে কিন্তু হয় কি তুমি যেটা বলছো সেটা ঠিকমতো আন্ডারস্ট্যান্ড হলো না, ঠিকমতো বোঝা গেল না, আবার সে যেটা বুঝলো সেটা সে ঠিক বুঝলো না, ভুল বুঝলো। তো দেয়ার মাস্ট বি দিস টাইপ অফ গ্যাপ ক্যান বি মেক দ্য প্রবলেম। ওকে, সো নাও I started. Communication. Communication is exchange of ideas and meanings between persons or groups. The more one can communicate, the more he develops. ওকে, তো এটা কমিউনিকেশন মানে কি? সংযোগ। সংযোগ হলো তথ্যের আদান প্রদান। যার সংযোগ করার ক্ষমতা বেশি, তার উন্নতির সম্ভাবনা বেশি। Okay, so communication is the exchange of ideas and meanings between the two persons or groups. The more one can communicate, the more he develops, he or she যাই বলো, তো develops. তো that means always remember that is communication মানে কি বোঝায়, তোমার আইডিয়াস হোক, ডেটাস হোক, মনের ভাব প্রকাশ হোক, সেটা একটা দুটো পার্সনের মধ্যে হোক বা একটা গ্রুপের মধ্যে হোক, এক্সচেঞ্জ হচ্ছে, আদান প্রদান হচ্ছে, ঠিক আছে। আর একটা মানুষ যত ভালো কমিউনিকেট করবে, যত ভালো সে সংযোগ রাখবে মানুষের সঙ্গে, বা যত ভালো আদান প্রদান করতে পারবে নিজের মনের ভাবটা, সে তত বেশি উন্নত হবে।
ঠিক আছে। তো সংযোগ হলো তথ্যের আদান প্রদান, যার সংযোগ ক্ষমতা যত বেশি তার উন্নতির সম্ভাবনা তত বেশি। তো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু কমিউনিকেট টু আদার্স। ঠিক আছে, তোমার মনের মধ্যে কি আছে, ইটস নট ম্যান্ডেটরি যে তোমার আশেপাশের মানুষ বা তোমার উল্টো দিকে মানুষটা সে তোমার মনের ভাবটা বুঝে যাবে, এমন কোনো কথা নেই। Obviously there must be facial expressions are there, lots of facial expression is there, and we can guess the tone or the কি বলবো hints পাই আমরা। তো আমরা গেস করতে পারি যে সেই মানুষটা কি বলতে চাচ্ছে বা কি ধরনের সে মনের ভাব প্রকাশ করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা অনেক সময় ঠিক মতো যদি কমিউনিকেট না করি, আমাদের উল্টো দিকের মানুষটা হয়তো আমাদের ভুল বুঝতে পারে বা হয়তো আমাদের মনের ভাবটা ঠিক মতো বুঝতেই পারলো না, আমরা যেটা বললাম সেটা বুঝতেই পারলো না। তো দিস ইজ উইল বি অলসো ডান ফর মেনি পিপল, ওকে, অ্যান্ড দিস ইজ আ সিরিয়াস প্রবলেম। Okay, so communication is exchange of ideas and meanings between two person or groups. So communication is nothing but there must be exchange of ideas, exchange of data, exchange of things which have to be said by any one person, that should be exchanged to the other person, okay, or other group, is called as communication. And the more you communicate to the others, you will be get more develop yourself. ওকে, সো সংযোগ হলো তথ্যের আদান প্রদান, তোমার যার সংযোগ ক্ষমতা যত বেশি হবে তার কিন্তু উন্নতির সম্ভাবনা তত বেশি হবে। ওকে ওকে, এবার দেখো কমিউনিকেশন is a Latin word. Okay, okay, Latin wordটা কি? That is হলো commutes, or বলতে পারো communicator, ঠিক আছে। So that should be the communication term is given or derived from the Latin word that is commute or communicare, okay, which means to make common, যার অর্থ হলো অন্যকে সাধারণ বানানো বা কমন বানানো, ঠিক আছে। এবার এটা বাংলা যদি বলো, কমিউনিকেশন শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ কমিউনিস বা কমিউনিকেয়ার শব্দ থেকে, যার অর্থ সাধারণ করা। ওকে, so that is communication is a Latin word that should be come from the words that is commutes or communicare, and that means to make common। শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ কমন, দ্যাট ইজ কমিউনিউস বা কমিউনিকেয়ার শব্দ থেকে, যার অর্থ কি অন্যকে সাধারণ করা, ঠিক আছে, বোঝা গেল। তো এটা একটা ল্যাটিন শব্দ, ঠিক আছে। এবার কিছু জেনে রাখুন ক্যারেক্টারিস্টিক অফ দ্যাট ইজ কমিউনিকেশন বা নেচার অফ কমিউনিকেশন। এটার বাংলা মানে কি, তোমার প্রকৃতি, বা বলতে পারো সংযোগ প্রকৃতি। 1 নম্বর পয়েন্ট, communication
is a ongoing process. সংযোগ একটি চলমান পদ্ধতি। তো কমিউনিকেশন ইজ এ অনগোয়িং প্রসেস, আর বলতে পারো সংযোগ একটি চলমান পদ্ধতি। দ্যাট মিনস তোমার কোনো একজনের সঙ্গে সংযোগ করে সেটা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে না। দিস ইজ নট এ স্টপেবল। ওকে, তো দিস শুড বি আনস্টপেবল। Suppose, as for example, the senior gives instruction to the junior, okay, and he obeys, and then give further instruction to this junior. So in this way work that should be happen. Senior একজন তিনি কি করছেন, তিনি কিছু ইনস্ট্রাকশন জুনিয়রকে দিচ্ছেন, জুনিয়র সেটা মেনে চললেন। এবার আবার কি হলো, সিনিয়র আবার কিছু ইনস্ট্রাকশন দিলেন, তো আবার জুনিয়র মেনে চললেন। তো এই যে জিনিসটা, দিস ইজ এ অনগোয়িং প্রসেস, দিস শুড বি আনস্টপেবল, দিস শুড বি বিকামিং, কী হবে, কিপ গোয়িং হতে হবে, মানে চলতে থাকবে, দ্যাট শুড বি কন্টিনিউড। ওকে, ক্লিয়ার? সো দ্যাটস ওয়াই কমিউনিকেশন ইজ এ অনগোয়িং প্রসেস, বা সংযোগ একটি চলমান পদ্ধতি, দ্যাট শুড বি কন্টিনিউড। ওকে, নেক্সট। দুই নম্বর, communication is a two-way process. সংযোগ প্রক্রিয়া। ওকে, তো কমিউনিকেশন ইজ এ টু-ওয়ে প্রসেস, আর সংযোগ হলো দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। ওকে, তার মানে কি, যেখানে তোমার একটা পারফেক্ট কমিউনিকেশন করতে তোমার দুটো পার্সন তো লাগবেই। তুমি নিজেই নিজেকে বলছো, দিস ইজ নট এ কমিউনিকেশন, দিস ইজ এ সেলফ টকিং। ওকে, হোয়েন ইউ আর সেইড অ্যাবাউট ইয়োর সেলফ টু ইউ, কীভাবে বলবো, ইউ আর টকিং অ্যাবাউট ইয়োর সেলফ টু ইয়োর সেলফ, তো দিস ইজ নট এ কমিউনিকেশন, দিস শুড বি দ্য সেলফ টকিং। তুমি নিজেকে নিজে বলছো, বাট communication is a two-way process. You have to say, other have to learn, other have to say, you have to learn. So these type of things are there, are called as communication. Maybe two, maybe more than two, but minimum two persons are needed. ওকে, সেটা তুমি সামনাসামনি বলো, সেটা কোনো মেসেঞ্জারের মাধ্যমে বলো, একজন যদি মেসেঞ্জার বা হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম বা সিম্পল মেসেজ যদি বলো, তো সেটা সেন্ডার আর রিসিভারের মধ্যে থাকতে হবে। যে তুমি সেন্ড করে দিলে আর কেউ পেলো না, দিস ইজ নট এ কমিউনিকেশন। ইউ হ্যাভ টু সেন্ড অ্যান্ড আদার হ্যাভ টু রিসিভ, and you both of them that should be respond to each other. So this should be is called as communication. ওকে, তার মানে কি, এখানে মিনিমাম দুটো পার্সন লাগবে, ম্যাক্সিমাম অনেক বেশি পার্সন হতে পারে। যেমন একটা টিচার, তিনি 100 জন স্টুডেন্টকে পড়ান, তো 100 স্টুডেন্টকে তিনি কমিউনিকেট করেন, তো দিস ইজ অলসো এ কমিউনিকেশন। বাট স্টিল একটা কমিউনিকেশন চালাতে গেলে তোমার 100 জন স্টুডেন্ট হোক না হোক, অন্তত একজন এমন কেউ থাকতে হবে যে তোমার কথাটা শুনছে। যদি তোমার কথা বলার, তুমি কথা বলো কিন্তু শোনার কেউ নেই, বা যে শুনছে কথা বলার কেউ নেই, এই ধরনের জিনিস হলে দিস ইজ নট এ কমিউনিকেশন। ওকে, দেয়ার মাস্ট বি লটস অফ প্রসেসেস দেয়ার, দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু, আমরা এমন হয় যে আমরা মনে মনে অনেক কিছু ভাবি, অনেক কিছু থিঙ্কিং করি, অ্যান্ড দ্যাট শুড বি, উই হ্যাভ টু say and we have to also learn. There must be no other second person is there. So this is not a communication, this is a self talking. আমরা নিজেরা নিজেদেরকে বলছি, নিজেরা শুনছি, ঠিক আছে? তো দিস ইজ নট এ কমিউনিকেশন, উই আর communicate to ourselves. So this is not a communication. Communication is basically you have to say and other have to learn, or other have to say, you have to learn. So this type of things are called communication. Okay, next. আর যদি তুমি মেসেজ বা ইমেল বা কিছু পাঠাও, তা সেক্ষেত্রে তুমি সেন্ডার হলে সে রিসিভার হবে, সে সেন্ডার হলে তুমি রিসিভার হবে। তো দিস টাইপ অফ থিংস আর দেয়ার। ওকে, তো
আমরা যে সময় ছিলাম সেখানে ফেসবুক ছিল না, হোয়াটসঅ্যাপ ছিল না, ইনস্টাগ্রাম ছিল না, টুইটার, এইসব তো কিছু আমি হয়তো ছিল, কিন্তু আমরা অত ফ্যামিলিয়ার ছিলাম না। তো আমাদের সময় তোমার খুব বেশি কথাবার্তা হতো সামনাসামনি, ঠিক আছে, সামনাসামনি কথাবার্তা বেশি হতো। আমরা একজন একজনের বাড়িতে গিয়ে জানতাম কি পড়া হয়েছে, ঠিক আছে। তো সেটা ডেভেলপ হয় ক্লাস টেনও না, ক্লাস 12-এ, আই থিঙ্ক ক্লাস 11-12-এ তোমার, বা ক্লাস 10-এও বাবা মার যে ফোন আছে সেখানে শুধুমাত্র মেসেজ হতো, আমরা মেসেজ করতাম একজন একজনকে, সেটাও খুব রেয়ারলি, ফোন তো করতামই না। হোয়াটসঅ্যাপ আমি অনেক পরে আমরা করেছি, যে বিএসসিতে হোয়াটসঅ্যাপ ছাড়া উপায় নেই, কারণ টিচার একটা জিনিস প্রোভাইড করে দিত, গোটা গ্রুপের সবার কাছে ছড়িয়ে যেত, আর সেটার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ খুব ভালো, ঠিক আছে। তো এই হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, এগুলো জিনিস অনেক পরে আমরা পেয়েছি। তো আমরা প্রথমে কী করতাম, যখন আমরা স্টুডেন্ট প্রথম দিকে ছিলাম, তখন আমরা একজন একজনের বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, হ্যাঁ কী পড়া দিয়েছে। তো এই জিনিসটা হতো। তো দিস ইজ অলসো পার্ট অফ কমিউনিকেশন। ওকে, কমিউনিকেশন মানে এই নয় যে তোমাকে একটা টুল ইউজ করতে হবে। কমিউনিকেশন মানে এটাও হতে পারে তুমি সামনাসামনি কাউকে কোনো কথা বলছো, দিস ইজ অলসো দ্য কমিউনিকেশন। তুমি কাউকে ফোন করছো, দিস ইজ অলসো দ্য কমিউনিকেশন। তুমি কাউকে মেসেজ করছো, দিস ইজ অলসো দ্য কমিউনিকেশন। শুধু এখানে দুটো মানুষ থাকতে হবে, মিনিমাম দুটো মানুষ থাকতে হবে, ম্যাক্সিমাম যে কোনো দুয়ের বেশি যত খুশি মানুষ থাকুক না কেন। ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট, থার্ড ওয়ান, communication through verbal gesture। ভাব ভঙ্গি, সাহায্য, সংযোগ, ঠিক আছে। তো কমিউনিকেশন ইজ নট অনলি দ্যাট ইজ ইউ আর টকিং অ্যান্ড আদার হ্যাভ টু লার্ন, and other have to talking, you have to learn. This is not only, there must be verbal gestures will be there must be ভাবভঙ্গির যে সাহায্য সেটা তোমাকে নিতে হবে। তোমাকে দেখো একটা জিনিস ভালো করে বোঝো, যে আমি এটা নিজে ফিল করি, দ্যাট ইজ আমাকে যখন কেউ কোনো মানুষ কোনো কথা বলে, আমি তার ওয়ার্ড যতটা আমরা বুঝি, তার ওয়ার্ড আমি অতটা বুঝি না, ঠিক আছে। তার ওয়ার্ড বোঝাচ্ছে, আমি তার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন, তার গলার টোন দেখে বুঝতে পারি যে সে কী সেন্সে কথাটা বলছে। দ্য সেন্স উইল বি ফার্স্ট আই চেক অ্যান্ড দেন আই হ্যাভ টু চেক দ্য ওয়ার্ড, ঠিক আছে। তো এই জিনিসটা হয় যে তুমি ধরো এমন অনেক মানুষ আছে খুব ফাস্ট কথা বলে, তো দ্যাটস ওয়াই তখন কী হয়, অনেকে আছে যারা স্লো লার্নার, তাদের পক্ষে সেটা ডিফিকাল্ট টু লার্ন হয়ে যায়। তখন সেক্ষেত্রে তারা এটা ইউজ করতে পারে যে তাদের ভার্বাল গেস্টার, মানে তাদের যে ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন, সেটা দেখে আমরা আন্দাজ করতে পারবো যে তারা কী ধরনের টাইপের কথা তারা বলছে, ঠিক আছে। তো ভার্বাল গেস্টার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুমি একটা মেসেজ দিয়ে দিলে সেই মেসেজটা কী সেন্সে তুমি বললে সেটা সেই রিসিভারের জানাটা খুব দরকার। ওকে, নেক্সট, fourth point is knowledge of language। এটা তো তোমরা জানো, ভাষার জ্ঞান থাকতে হবে। When you have to speak in any particular language, you have to know about the knowledge about this language properly. Suppose এখানে যদি তোমার এমন হয়, you are you are talking about the language Hindi, but you are not মানে কি বলে express so much in Hindi words, so there must be some difficulty can be faced in the communication. When you are properly known about any particular language, and you are telling about this language there, so or telling any other facts in this language, so there must be problem is less created। ওকে, যখন তুমি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে তোমার দক্ষতা তৈরি হয়ে যাবে, তখন সেই ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে বা সেই ল্যাঙ্গুয়েজে হয়ে তুমি যে কোনো জিনিস তুমি এক্সপ্লেন করো বা বলো, তোমার পক্ষে সেটা অনেক বেশি ইজিয়ার হবে অন্য একটা মানুষকে বোঝানোর জন্য, ঠিক আছে। তো সেই জন্য ল্যাঙ্গুয়েজের জ্ঞানটা থাকা খুব জরুরি। ওকে, নেক্সট ওয়ান, ফর্মাল
and informal communication. প্রচলিত ও অপ্রচলিত সংযোগ, ঠিক আছে? তো দ্যাট মিন্স ফর্মাল কমিউনিকেশন and also informal communications are there. Informal and formal এর মধ্যে কি পার্থক্য? Formal basically communication that should be having some specific rule, informal that should be having no specific rule. কেমন? তুমি কোনো তোমার টিচারের সঙ্গে কথা বলো, তুমি তোমার কোনো প্যারেন্টসের সঙ্গে কথা বলো, দেখবে each and every relation having some specific rule. তুমি তোমার টিচারের সঙ্গে একরকমভাবে কথা বলবে, তুমি তোমার বাবা মার সঙ্গে একরকম কথা বলবে, দেখবে অনেক কিছু তোমাকে স্পেসিফিক রুল মেনটেন করতে হচ্ছে। কিন্তু তোমার বন্ধুর সঙ্গে তুমি কথা বলো, দেখবে খুব ইজি তুমি কথা বলতে পারছো, তোমাকে অত স্পেসিফিক রুল মেনটেন করতে হচ্ছে না। তো দিস শুড বি কল্ড অ্যাজ ইনফর্মাল। ওকে, তো ফর্মাল অ্যান্ড ইনফর্মাল, ফর্মাল ইজ বেসিক্যালি দ্য কমিউনিকেশন হুইচ নিডেড সাম স্পেসিফিক রুল, আর সেই রুলটাকে তোমাকে মেনে চলতে হবে। যেমন তুমি তোমার টিচারের সঙ্গে যে ওয়েতে তুমি কথা বলো সেটা তোমাকে মেনে চলতে হবে, তোমাকে রেসপেক্ট দিয়ে কথা বলতে হবে, তোমাকে ভদ্রস্থ ব্যবহার করতে হবে, তোমাকে কিছু স্পেসিফিক রুল মেনটেন করতে হবে। কিন্তু তুমি তোমার বন্ধুকে যখন তুমি কথা বলবে, দেখবে অত স্পেসিফিক রুল তোমাকে ফলো করতে হয় না, তুমি অনেক ক্যাজুয়ালি কথা বলতে পারবে। তো দিস ইজ শুড বি ইনফর্মাল কমিউনিকেশন। ওকে, তো ফর্মাল লেটার ইনফর্মাল লেটারের মতো ফর্মাল কমিউনিকেশন ইনফর্মাল কমিউনিকেশনও হয়। ওকে, সো নেক্সট লাস্ট ওয়ান, কম্পোনেন্টস অফ মেসেজ। এটা মানে কি? বার্তার উপাদান থাকতে হবে। ঠিক আছে, তোমার যে মেসেজটা তুমি দিবে বা যে কথাটা বলবে সেটার মধ্যে যত বেশি তোমার ডাটা থাকবে, যত বেশি ইনফরমেশন থাকবে, তত ভালো হয় না? এমন কি হয়, আমরা অনেক মানুষের সঙ্গে অনেক কথা বলি, সেই কথাটা যতটা দামি হবে, মানে যেই কথাটার মধ্যে যত ওয়েটেজ থাকবে, তত বেশি কিন্তু যে শ্রোতা বা যে লিসেনার তার পক্ষে শোনাটাও তত বেশি ইন্টারেস্টিং হবে। ওকে, so that should be there. So basically communication having 6 criteria. One is communication is a ongoing process, একটি চলমান পদ্ধতি যেটা কিপ গোয়িং হতে থাকে, যেটা কন্টিনিউ হতে থাকে। নেক্সট ওয়ান, কমিউনিকেশন ইজ a two-way process because minimum 2 persons are needed. Okay, next one, communication through verbal gesture will be there. There should be, you have to explain, you have to express your feeling, মানে কি বলবো, তোমার গেস্টার যেটা আছে, তোমার ভার্বাল গেস্টারটাকে তোমাকে এক্সপ্রেশন দিতে হবে। আর কি আছে? নলেজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, হোয়াট ইউ টেল অ্যান্ড ইন হুইচ ল্যাঙ্গুয়েজ, দিস ল্যাঙ্গুয়েজ নলেজ ইউ হ্যাভ টু নিড। ওকে, and next one, formal informal communications are there, and last one, component of message will be there, because when the component is high in a particular communication, this make weightage this communication. Okay, so on that case the listener carefully listen of this. Okay, so next one. Okay, এবার কমিউনিকেশন তো বললাম। এবার মনে রাখবে, কমিউনিকেশন তোমার ভার্বাল হতে পারে, তুমি মুখে মুখে বলতে পারো, রিটেন হতে পারে, লিখে করতে পারো, চিঠি যেমন হয়। এটা আমি বলতে ভুলে গেছি, আগেকার দিনে কিন্তু চিঠি হতো, তারও আগে হতো তোমার পায়রা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হতো, চিঠি লিখে পায়রা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হতো, তারপর পোস্ট অফিস আসে, পোস্টম্যান পাঠাতো। ঠিক আছে, তো এরকম তোমার চিঠি দিয়েও কিন্তু কমিউনিকেশন হয়, আর এছাড়া এক্সপ্রেশন দিয়ে হয়, গেস্টার দিয়ে হয়, তো এগুলো হয়। এবার দেখো, এটা যদি আমি একটা ডায়াগ্রাম করি, আন্ডারস্ট্যান্ডিং মেসেজ, ফার্স্ট ওয়ান সেন্ডার এনকোডিং। ঠিক আছে, সেন্ডার মানে কে? প্রেরক, এটা হলো প্রেরক। হ্যাঁ, কি দেয়?
কেতিকতা, ঠিক আছে। ওকে, সোর্স উৎস, কি দিচ্ছে? মেসেজ। মেসেজ মানে বার্তা। এরপর কি হচ্ছে? মিডিয়াম। মিডিয়াম মানে মাধ্যমে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তারপরে কোথায় যাচ্ছে? রিসিভার। রিসিভার মানে গ্রাহক। তারপরে কোথায় যাচ্ছে? প্রোভাইডিং প্রপার ইনফরমেশন। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান। এবার কি হবে? আবার ফিরে যাবে, ঠিক আছে। এই জিনিসটাকে কি বলা হয়? ব্যারিয়ার, ঠিক আছে, বা প্রতিবন্ধক। তো এটা একটা ছক মনে রাখবে যে সেন্ডার কি করছে? একটা বার্তা দিচ্ছে। সেন্ডার হলো দিস ইজ এ টাইপ অফ সোর্স, সেটা তুমি হতে পারে যে কোনো জায়গা থেকে হোক। তো সেন্ডার বা সোর্স থেকে কি তৈরি হচ্ছে? বার্তা বা মেসেজ যাচ্ছে। কোথা দিয়ে যাচ্ছে? মাধ্যম দিয়ে যাচ্ছে, মিডিয়াম দিয়ে যাচ্ছে। সেটা যে কোনো মিডিয়াম, ভার্বাল মিডিয়াম, রিটেন মিডিয়াম, যে কোনো মিডিয়াম দিয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে? কার কাছে যাচ্ছে? দ্যাট শুড বি গোজ টু রিসিভার বা গ্রাহক, ঠিক আছে। তারপরে কি হচ্ছে? প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আদান প্রদান হচ্ছে, দ্যাট ইজ প্রোভাইডিং প্রপার ইনফরমেশন, ঠিক আছে। রিপ্লাই হচ্ছে, রিপ্লাইং টু দ্য অ্যাগেন দ্য সোর্স। ওকে, তো এইভাবে করে একটা কমিউনিকেশন সাইকেল তৈরি হয়। তুমি ধরো অ্যাজ ফর এক্সাম্পল there must be, you have the teacher said any information to the WhatsApp group. Okay, so teacher is the source of the message or sender বলতে পারো, and that should be give the message, and this message is come in the WhatsApp medium, and you get this, you are the receiver, তুমি গ্রাহক, and you get the replying message, and this should be the, this replying message is the providing proper information, ঠিক আছে। then again this should be goes to the sender. so this is the cycle. আমি হোয়াটসঅ্যাপ দিয়ে বললাম, সেটা তুমি রিটেন চিঠি দিয়ে বলতে পারো, ঠিক আছে, ফোন কল দিয়ে বলতে পারো, মেসেজ দিয়ে বলতে পারো, সামনাসামনি বলতে পারো। তো যেই দিক দিয়ে যেইভাবেই কমিউনিকেশন হোক না কেন, দিস ইজ দ্য সাইকেল। ওকে, নেক্সট ওয়ান। এবার আমরা আসবো কমিউনিকেশন। ফার্স্ট ওয়ান, interpersonal communication, then interpersonal, then group communication, then mass communication, আছে, এই চারটি আছে। তো দেখো, এটা 1 নম্বর, এটা 2 নম্বর, এটা 3 নম্বর, এটা 4 নম্বর। ওকে, সো ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন বা যেটাকে বলবো আত্মসংযোগ, ঠিক আছে, আত্মসংযোগ। কোনটা? এটা প্রথমটা। এবার দেখো, এখানে একটা স্পেশাল কেয়ার দেওয়া আছে। ইন্টারপার্সোনাল বলতে বোঝায় when communication is within oneself। এটাও কিন্তু ধরে নিচ্ছে, আমি বলছিলাম না নিজেকে সঙ্গে নিজে কথা বললে ওটাকে বলে সেলফ টকিং, কিন্তু সেই সেলফ টকিংকেও অনেক সময় কমিউনিকেশনের আওতার মধ্যে ধরা হয়, ঠিক আছে। তো সেটা হবে, সেটাকে বলা হয় ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন বা আত্মসংযোগ, ঠিক আছে। এটা তুমি রেকটিফাই করে দিতে পারো। যেমন তোমার সিমেট্রি এলিমেন্টটাকে আইডেন্টি এলিমেন্ট যেমন কনসিডার করা হয়, ওর অ্যাকচুয়ালি কোনো ভ্যালিডিটি অনেক ক্ষেত্রে থাকে না, তেমনই সেলফ টকিং জিনিসটাকেও কিন্তু কমিউনিকেশনের মধ্যে ধরা হয়। সেটা হলো, সেটাকে বলা হয় ইন্টারপার্সোনাল বা আত্মসংযোগ,
দিস মিনস হোয়েন কমিউনিকেশন ইজ উইদিন ওয়ানসেলফ, একজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ওকে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট ওয়ান। এবার আমরা আসবো ইন্টারপার্সোনাল। ইন্টারপার্সোনাল দ্যাট মাস্ট বি কমিউনিকেশন in at least two person. ওকে, তো ইন্টারপার্সোনাল নয়, INTER ইন্টারপার্সোনাল বেসিক্যালি দ্য কমিউনিকেশন দেয়ার মাস্ট বি অ্যাট লিস্ট 2 person উইল বি দেয়ার। ঠিক আছে, অন্তত দুজন বা তার বেশি তোমার মানুষ ইনভলভ থাকবে। সেটা ইন্টারভিউ হতে পারে, সেটা ফেস টু ফেস ডিসকাশন হতে পারে, সেটা ডিবেট কম্পিটিশন হতে পারে, যাই হোক না কেন, দেয়ার মাস্ট বি কমিউনিকেশন দ্যাট শুড বি হেল্ড ইন at least in between of 2 person, at least. Maybe more than 2 person will be there, but at least 2 person will be there. So this should be called as interpersonal, INTER. Okay, interpersonal. Okay, এবার এটা মনে রাখবে, এগুলো জিনিস যখন আমি পড়াই তুমি এরকম করতে পারো, এরকম ক্রস দিয়ে দিতে পারো। ক্রস দিলে কি হয়, পরেরটার জন্য ভালো, তোমার এরকম ধরো ক্রস দিয়ে দিলে, তার মানে কি তোমার 3 নাম্বার যেটা আছে সেটা নিয়ে তুমি ভালো করে পড়তে পারবে। তোমার একটা জায়গা, যে জায়গাটা তুমি পড়ছো না সেই জায়গাটা হাত দিয়ে ক্লোজ করে রাখবে, যে জায়গাটা পড়ছো সেই জায়গার উপর ফোকাসটা বাড়বে তাতে। ঠিক আছে, ওকে। এবার 3 নাম্বার গ্রুপ ডিসকাশন। এটা তো বুঝতেই পারছো, দ্যাট শুড বি গ্রুপ ওরিয়েন্টেড। এটা পার্টিকুলার কোনো গ্রুপের মধ্যে, বা একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ হোক, বা একটা এমনি ফ্রেন্ডস সাইকেল হোক, বা একটা ফ্যামিলি সাইকেল হোক, যাই হোক না কেন, তাদের মধ্যে তোমার যে কমিউনিকেশন হচ্ছে সেটাকে বলা হয় গ্রুপ ওরিয়েন্টেড। অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই অ্যাজ দ্য গ্রুপ ইজ লার্জ, সো অল দ্য পার্টিসিপেন্ট ক্যান নট বি টেক ইন দিস কমিউনিকেশন। এটার একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, যে এমন অনেক সময় দেখা যায় যেহেতু গ্রুপটা অনেক বড়, অনেক লটস অফ পিপলস আর এনগেজ ইন ইট, সো দ্যাটস ওয়াই সামটাইমস উই সি that is all of the member of the group cannot participate in it. Okay, so there must be, this is the disadvantage. Okay, দেখা যায় গ্রুপের মধ্যে প্রত্যেকটা মেম্বার কিন্তু অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করছে না। এবার লাস্ট ওয়ান, মাস কমিউনিকেশন। মাস কমিউনিকেশন বলতে কি বোঝায়? দ্যাট শুড বি গো তোমার সোর্স টু ডেস্টিনেশন ইন মাস। ঠিক আছে, তো তোমার মাস কমিউনিকেশন ইজ বেসড অন সোর্স টু ডেস্টিনেশন, দিস মেসেজ উইল বি গো and that should be distributed in throughout the mass, is called as mass communication. As for example, তুমি যখন কোনো রকম, এই যে আমি এই যে ভিডিওগুলো আমি ছাড়তেছি, পাবলিকলি ছাড়তেছি, that should be the example of mass communication, because there must be lots of people which are connected with these videos. So this is also called mass communication. যেমন তোমার সাপোজ ধরো, আমি যদি সাপোজ কোনো টিচার, তিনি যদি পড়াচ্ছেন, তিনি তার স্টুডেন্টদেরকেই শুধুমাত্র তার ওরিয়েন্টেড ভিডিও বা তার ওরিয়েন্টেড তোমার স্টাডি মেটেরিয়ালগুলো দিলেন, তো সেটা একটা গ্রুপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো, তো দিস ইজ কল্ড অ্যাজ গ্রুপ কমিউনিকেশন। ওকে, সেই টিচার যাই বলছে সবই তোমার ওই গ্রুপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে, দিস ইজ কল্ড গ্রুপ কমিউনিকেশন। আর তোমার যে ইউটিউবের মধ্যে তুমি যে বিভিন্ন রকম ইনফরমেশন পাও, সেটা কি হচ্ছে, গ্লোবালি ছাড়তেছে, মানে গোটা পৃথিবীর লোক যে কোনো জায়গা থেকে লোক সেটা দেখতে পাচ্ছে, তো দিস ইজ উইল বি বেসিক্যালি কল্ড মাস কমিউনিকেশন। একটা বড় সড়ো মাসের সঙ্গে কমিউনিকেট করা হচ্ছে। ঠিক আছে, তো দ্যাটস ওয়াই 4 types of communication is there. First one, interpersonal communication, that means I communicate to myself only. Okay, so there must be, that should be limited to one person only, so that should be called INTRA, interpersonal communication. Second one, interpersonal, interpersonal, basically there must be at least 2 person will be there, maybe more than 2 person will be there. Group communication is basically based on the group, a large number of people that should be communicate with itself. Maybe some participants participate in the communication, some are not. And last one, mass communication, that should be, there must be throughout the entire mass.
entire mass that should be communicate this process. Okay, that should be called as mass communication. Okay, next one. Here you can write all of this. Okay. Now the connected communication, এবার ভালো করে বোঝো, আমাদের তিনটে কম্পোনেন্ট থাকে কমিউনিকেশনের মধ্যে। এক নাম্বার তোমার মনে রাখবে ভার্বাল ওয়ার্ডস। ভার্বাল ওয়ার্ডস বা যেটাকে বাংলায় বলে তোমার মৌখিক বা লিখিত শব্দ। মৌখিক বলতে পারো বা লিখিত বলতে পারো শব্দ is called as verbal words, and that should be give only the 7% communicating skill. Okay, 7% communicating skill, বা বলতে পারো we have to use 7% to communicate ourselves, that is verbal words. ঠিক আছে। 2 নাম্বার প্যারাভার্বাল। প্যারাভার্বাল মানে কি? প্যারাভার্বাল মানে তোমার আধা মৌখিক। আধা মৌখিক ব্যাপারটা কি? আধা মৌখিক ব্যাপারটা হলো তোমার কলার স্বর, রিংটোন তো না, ওটা মোবাইলে হয়, টিউন অফ এনি পার্টিকুলার সাউন্ড, মানে আমরা যে কথা বলছি আমাদের যে টোনটা সেটাকে বলা হচ্ছে আধা মৌখিক। দ্যাট শুড বি গিভ দ্য কমিউনিকেটিং স্কিল বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল, দ্যাট ইজ 38%। 8, হ্যাঁ, 38%. Next one, third one, that is must be non-verbal. That must be our expression. That is must be অভিব্যক্তি যেটাকে বলা হয়। ঠিক আছে, basically it gives 55% communication skill or understanding level. So first of all, verbal words বা মৌখিক বা লিখিত শব্দ, that should be only give the understanding level, বা we have to use it or we have to the communication skill. তুমি communication skill-এর ওরিয়েন্টেড বলতে পারো, আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলের ওরিয়েন্টেড বলতে পারো, বা আমরা কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে কোনটা বেশি ইউজ করি সেটার ভিত্তিতে বলতে পারো। অলমোস্ট অল দ্য কেসেস দ্য পার্সেন্টেজ উইল বি সেম। তো সেক্ষেত্রে ভার্বাল ওয়ার্ডসের ক্ষেত্রে 7, প্যারাভার্বাল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে 38%, অ্যান্ড নন ভার্বাল বা আওয়ার এক্সপ্রেশন ক্ষেত্রে 55%। এবার এটার কারণ কি? কারণটা যদি কেউ বলে, কি বলবে? দেখো, ভার্বাল ওয়ার্ডস দেয়ার মাস্ট বি উই হ্যাভ টু সে লটস অফ থিংস টু লটস অফ পিপল, রাইট? আমরা দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রচুর মানুষের সঙ্গে প্রচুর কথা বলি, কিন্তু প্রত্যেকে কি আমাদের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনে? নট লাইক দ্যাট। প্রত্যেকে কি আমাদের কথা মনোযোগ দিয়ে বোঝে? নট লাইক দ্যাট। প্রত্যেকে কি আমাদের কথা শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে? নট লাইক দ্যাট। আমরা কি আমাদের মনের ভাব ঠিক মতো করে শব্দ দিয়ে প্রকাশ করতে পারি সব সময়? নট লাইক দ্যাট। তো একটা কথা সবসময় মনে রাখবে, তুমি কি কথা বলছো সেটা থেকেই তোমাকে জাস্টিফাই করা হয় না সবসময়। তুমি কোন টোনে কথা বলছো, তুমি কি উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলছো, দিস শুড বি ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট টু দ্য লিসেনার। ওকে, আমরা যখন বাচ্চা অবস্থায় থাকি বা বড় অবস্থায় থাকি, যতই দেখবে, একটা বাচ্চাও দেখবে মানুষ বুঝতে পারে, ঠিক আছে? ওরা বুঝতে পারে কোন মানুষ আমাদেরকে বেশি টেক কেয়ার করে। তো এই জিনিসটা কিন্তু আসে। তো এই জিনিসটা কোথা থেকে আসে? এই জিনিসটা এই জন্য আসে, আমরা যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের লেভেলটা কিন্তু সবচেয়ে কম কিন্তু ভার্বাল ওয়ার্ডসে, মৌখিক বা লিখিত শব্দে। মৌখিক বা লিখিত শব্দ থেকে আমরা শুধুমাত্র ফ্যাক্টটা বুঝি, ঘটনাটা বুঝি, ঘটনার ক্রমটাকে বুঝি। আর প্যারাভার্বাল বা আধা মৌলিক বা গলার স্বর, সেখান থেকে আমার 38% আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল হয়। কেন? কারণ সেখান থেকে আমরা ওই মানুষটার তোমার ইন্টেনশনটা আমরা বুঝি, তাদের উদ্দেশ্যটা বুঝি। নন ভার্বাল বা আওয়ার এক্সপ্রেশন, অভিব্যক্তি থেকে আমরা বুঝি 55%। কেন? কারণ ওই যে বললাম, তোমার মাথা নাড়ানো, হাত নাড়ানো, হাত ওঠানো, চোখের নাড়াচাড়া, ভুরুর সংকোচন প্রসারণ, তারপর তোমার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন, তার হাসার ভঙ্গি, প্রত্যেকটা জিনিস যদি তুমি নোটেড ডাউন করো, সেখান থেকে তুমি লটস অফ ইনফরমেশন পাবে। কীরকম? যে সে
কী উদ্দেশ্য নিয়ে বলেছে, তার তোমার প্রতি মোটিভটা কীরকম, সে তোমাকে কী নজরে দেখে, তো এই সমস্ত জিনিসটা তুমি বুঝতে পারবে। তো দ্যাটস ওয়াই নন ভার্বাল বা আওয়ার এক্সপ্রেশন গিভ দ্য মেজর রোল ইন দ্য কমিউনিকেশন। ওকে, সবচেয়ে বেশি রোল প্লে করে। তুমি যখন মেসেজ দিবে, দেখবে মেসেজের ক্ষেত্রে তোমাকে মেকশিওর করতে হবে তোমার টোনটা প্রপারলি যাচ্ছে কি না। তো অনেকেই মেসেজ করে, আমার ক্ষেত্রে আমার অনেক বন্ধুরা মেসেজ করে, যার মেসেজটা বুঝতেই পারা যায় না তার সে কী সেন্সে বলছে, তা আমি উত্তর দিতে পারি না। বাট যখন সেন্সটা কিওর হবে, সেন্সটা পরিষ্কার হবে, ক্লিয়ার হবে, তখন রিপ্লাইটাও ক্লিয়ার হতে সুবিধা হবে। ঠিক আছে? তো দ্যাটস ওয়াই সবচেয়ে বেশি পার্সেন্টেজ ক্যারি করছে নন ভার্বাল আওয়ার এক্সপ্রেশন। নেক্সট ওয়ান প্যারাভার্বাল বা আধা মৌলিক, যেটাকে বলে গলার শোন, টিউন অফ দ্য ভয়েস, that should be 38%. And last one, that is verbal words giving the lowest percentage of understanding level communication, that should be 7% only. Okay, because in verbal words you have to know only the fact one. Okay, in the paraverbal voice you have to know the intention of the person. Okay, and in the expression you all noted down, you can get the lots of information, you get the intention, you get the purposes, you get the motive, lots of things. Okay, so next one দেখে নাও। ওকে, এবার দেখো কত রকম কমিউনিকেশন মডেল আছে। কমিউনিকেশন মডেল বা যেটাকে বাংলায় বলে সংযোগ মডেল। ওকে, তো ফার্স্ট ওয়ান ট্রান্সমিশন অর লিনিয়ার মডেল। এটার বাংলা মানে কি? এটা বাংলা মানে হলো পেষণ। ট্রান্সমিশন মানে পেষণ, আর লিনিয়ার মানে রৈখিক মডেল। তো ট্রান্সমিশন মানে কি জানো? ট্রান্সমিশন রিফ্লেকশন কোথায় কোথায় আসে? লাইট ওরিয়েন্টেড যে কোনো পড়াশোনাতে আসবে, দেখবে ফিজিক্স পড়ো বা কেমিস্ট্রি পড়ো, যখন দেখবে আলো নিয়ে তোমার চর্চা হচ্ছে, বা ওই যে তরঙ্গ আর তোমার কি বলে কণার যে একটা ডি বগলি হাইপোথিসিস আছে, তো সেগুলো ব্যাপারে তোমার দেখবে পড়তে হয়। ইন্টারফেয়ারেন্স, কি আছে তোমার রিফ্লেকশন, রিফ্র্যাকশন, তারপরে ট্রান্সমিশন, you have to know, you have to learn, right? এছাড়া কোথায় আসে ট্রান্সমিশন? ফটোকেমিস্ট্রিতে আসে। ট্রান্সমিটেড লাইট, দ্যাট ইজ ইনস্ট্যান্ট লাইট, সেখানে আসে। এছাড়াও ট্রান্সমিটেন্স, অ্যাবজর্বেন্স বার করা হয়। আর কোথায় আসে? কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিতে আসে। যখন সিকুলার ডিটারমিনেট করতে হয় তখন অনেক ক্ষেত্রে দেখবে এনার্জি যদি তোমার পটেনশিয়াল থেকে বেশি হয় তখন ট্রান্সমিটেন্স হয়, এনার্জি যখন পটেনশিয়াল এনার্জি থেকে কম হয় তখন কি হয়, ইন এ বক্স, তখন কি হয়, রিফ্লেকশন হয়। তার জন্য আলাদা আলাদা সূত্র আছে। তো ট্রান্সমিশন মানে তো তোমরা জানোই, ট্রান্সমিশনটা খুব অন্য। ট্রান্সমিশন মানে চলে যাওয়া, মানে প্রেষণ হয়ে যাওয়া, মানে ফ্লো হয়ে যাওয়া। ঠিক আছে? তার মানে একটা জায়গা থেকে, সেন্টার থেকে কি হচ্ছে, ওটা রিসিভারের কাছে চলে যাচ্ছে। ঠিক আছে? আর রৈখিক মানে কি, লিনিয়ার, ইউ নো দ্যাট। ওকে, তো এটার মডেলটা এরকম হয়, তোমার সেন্টার থেকে কিছুটা নয়েজ এখানে ক্রিয়েট হয়, নয়েজ বা বিভ্রান্তি, যেটাকে বলা হয় বিভ্রান্তি। আমি সেন্টারের বাংলা মানে আর লিখছি না। সেন্টার মানে প্রেরক, রিসিভার মানে গ্রাহক, and that should be receiver. Okay, so this is the transmission or linear model. This is one type of model. Next one, interactive model. এখানে কি হয়, ইন্টারেক্টিভ মডেল,
এখানে আদান প্রদান হয়, ঠিক আছে। তোমার এটাতে কি হয়, সেন্ডার থেকে কিছুটা নয়েজ তো তৈরিই হবে, তারপরে হবে রিসিভার থেকে আবার সেটা ফিরে আসবে, ঠিক আছে। তাহলে এখানে বেসিক্যালি টু মডেলস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ ওয়ান ইজ ট্রান্সমিশন আর লিনিয়ার মডেল, ওকে, ঠিক আছে। পেশন বা রৈখিক মডেল, যেখানে সেন্টার থেকে তোমার রিসিভারে তোমার যাবে, বার্তা যাবে, সেখানে অবভিয়াসলি কিছু ক্ষেত্রে নয়েজ বা বিভ্রান্তি তৈরি হবে। আর ইন্টারেক্টিভ মডেল হলো সেন্টার থেকে রিসিভারে যাবে, রিসিভার থেকে অ্যাগেন কী হবে, সেন্টারে আসবে, ওকে। তো দে আর বেসিক্যালি টু মডেলস আর দেয়ার, ওকে। বোঝা গেল? ওকে, এবার আমি এটা ইরেজ করলাম। নেক্সট ওয়ান, এবার আমরা যেহেতু টিচিং অ্যাপটিটিউড নিয়েই বেশি ডিল করি, কারণ দিস এন্ট্রান্স ইজ রিলেটেড টু টিচিং প্রফেশন, সো দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু নো দ্য এফেক্টিভ কমিউনিকেশন ইন বিটুইন অফ টিচার অ্যান্ড স্টুডেন্টস, ওকে। এমনিতে কমিউনিকেশন সবার ক্ষেত্রে সবার লাগে, বাট এটা যেহেতু তোমার ওই যে বললাম টিচার স্টুডেন্ট ওরিয়েন্টেড, ঠিক আছে। এবার দেখো এফেক্টিভ কমিউনিকেশনে কী কী হতে পারে। ফার্স্ট অফ অল, teacher should have complete knowledge of the subject. এটার আমি বাংলা লিখছি না, ঠিক আছে, এটা ইংলিশটাই আমি ট্রান্সলেট করে বলে দিচ্ছি। দেখো এখানে টিচারের কী হতে হবে, কোনো একটা যে সাবজেক্ট নিয়ে তিনি পড়াবেন সেটা সম্পর্কে একটা কমপ্লিট একটা সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, দেখবে অনেক টিচাররাই হয় যারা পড়ানোর আগে কিন্তু টপিকটা ভালো করে পড়ে নেন, পড়ে তারপরে কিন্তু পড়ান। যদি তোমরা ভালো করে নোটিস করো দেখবে এই জিনিসটা হয়। বা তাদের কাছে কোনো একটা খাতা থাকে, সেই খাতার মধ্যে তারা নোটেড ডাউন করে তারপরে পড়ান। তার মানে কি, তারা মেক শিওর হয়ে যাচ্ছে একটা সাবজেক্ট নিয়ে তাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে, তা সত্ত্বেও তারা পড়ানোর আগে ওটা রিভাইজ দিয়ে সেটা সম্পর্কে পুরোপুরি কমপ্লিট সেন্স তৈরি করে তারপর স্টুডেন্টকে তারা লেকচার দিচ্ছেন। তার মানে কি, টিচারের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে ওই সাবজেক্টটা নিয়ে, দ্যাটস ওয়াই হি অর শি দ্যাট শুড বি ডিলিং উইথ দ্য স্টুডেন্টস প্রপারলি, ওকে। তো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য criteria of communication in between of teacher and student. Next one, teaching language should be easy. এটা তাহলে এটা আবার কি বলছে, এটা ধরো টিচিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে তোমার দুটো জিনিস মাথায় রাখবে। একটা হলো তার ভয়েস যত বেশি ক্লিয়ার হবে বা যত মডারেট হবে, স্লো হবে না, বেশি ফাস্ট হবে না, তত বেশি সেটা কি হয়, সুবিধাজনক হয় কমিউনিকেট করার জন্য, ঠিক আছে। অনেক সময় হয় যে অনেক টিচারদের বা স্কুল কলেজে দেখা যায় যে তোমার সময় খুব কম, তো তারা তখন কি হয়, তোমার কোনো কারণে যদি স্পিডটা বেড়ে যায়, স্পিড আপ হয়ে যায়, তখন দেখবে অনেক ক্ষেত্রে অনেক জিনিস ছুটে যায়, ওকে। আর স্পিড যদি লো হয়ে যায়, মানে স্লো হয়ে যায়, তখন দেখবে অনেক জিনিস তুমি আগে চলে যাচ্ছ, মানে তুমি মানে প্রবলেম হয়, মোট কথা প্রবলেম হয়। তো দ্যাটস ওয়াই ভয়েস অ্যান্ড স্পিড দ্যাট ইজ অলসো ম্যাটার, ঠিক আছে, খুব ম্যাটার করে। আর কি হয়, ল্যাঙ্গুয়েজ, তুমি যে ল্যাঙ্গুয়েজেই বলো না কেন, দ্যাট ইজ ইংলিশ হোক, বেঙ্গলি হোক, হিন্দি হোক, সেটা নিয়ে একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয়। সাপোজ ইউ আর giving lecture in the English, but some students are not well known about this English. They are only known their cultural, their regional language. So there must we make the problematic situation in the communication, okay. যেটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল বিএসসিতে, যখন টিচাররা ইংলিশে পড়াতেন আর আমি বাংলায়, ইংলিশে আমি পড়েছি, ইংলিশে আমার সম্পর্ক জানা আছে, কিন্তু তবুও তারা যখন খুব ফাস্টে ইংলিশে বলতেন তখন আমি বুঝতে পারতাম না। তো এই জিনিসটা হতো, তো এই জিনিসটা আমার ক্লিয়ার আউট হয় কত,
আস্তে আস্তে হ্যাবিটের মাধ্যমে, ঠিক আছে? তো এই জিনিসটা হয়। তোমার ইংলিশে তোমার দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও তুমি ইংলিশে তুমি যে জায়গায় আছো সেখানে যদি ইংলিশে কমিউনিকেশন না হয়, আর তারপর সেই জায়গা থেকে তুমি অন্য জায়গায় যাবে যেখানে ইংলিশেই হয়তো কমিউনিকেশন হয়, ইউ হ্যাভ টু ফেস সাম প্রবলেমস। সো দ্যাটস ওয়াই this language problem can be done in sometimes in communication, but that should be also recovered by making habitat with this language. Okay, next one. And if you are weak in particular language, and there must be this language has to be used in your institution, so there must be, this is not a disadvantage to you, this is the scope to learn the language better. Okay, this is the scope to you. Okay, তার মানে কি, তুমি কোনো একটা ইনস্টিটিউশনে গেলে দেখা গেলো হয়তো তোমার সত্যিই ইংলিশে প্রবলেম আছে, ইংলিশে তুমি দুর্বল, তো সেটা তুমি ডিসঅ্যাডভান্টেজ নিয়ে ভাববে না। তুমি, দিস ইজ নট এ ডিসঅ্যাডভান্টেজ অ্যাকচুয়ালি। এটা তুমি যদি হ্যাবিট বানিয়ে নাও, দিস উইল বি মেক মোর অ্যাডভান্টেজ টু ইউ। ওকে, তুমি অলরেডি একটা সাবজেক্টে ভালো, তো তুমি কোনো জায়গায় গিয়ে তুমি ওয়েল পারফরমেন্স করছো, তাতে তোমার যতটা এফেক্ট করবে। তুমি একটা সাবজেক্টে খারাপ, কিন্তু তুমি হ্যাবিটের মাধ্যমে সেটাকে তুমি ভালো করছো, সেটাতে কনফিডেন্স অনেক বেশি বিল্ড আপ করে। ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট, থার্ড ওয়ান, দ্যাট ইজ দ্য স্টুডেন্টস are allowed to discussion. স্টুডেন্টরা যখন ডিসকাশনে পার্টিসিপেট করে অ্যাক্টিভলি, যেমন হয় টিচাররা কোনো একটা স্টুডেন্টকে কোনো একটা কোশ্চেন করলেন, এবার সে লটস অফ স্টুডেন্টকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে কে বলতে পারবে। দেখবে যখন স্টুডেন্টরা অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করে ইন এ পার্টিকুলার ডিসকাশন, দে আর মোর কমিউনিকেট। ওকে, নেক্সট ওয়ান, 4, friendly behavior. with the student, এটা তো দরকারি। ঠিক আছে, ফ্রেন্ডলি বিহেভিয়ার থাকতে হবে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, তুমি যাকে ভয় পাচ্ছ তার সঙ্গে তুমি কথাই বলতে পারবে না, তো দিস টাইপ অফ থিংস আর অলসো দেয়ার। ওকে, সামটাইমস we have no words to say to the people which are very angry with us. ঠিক আছে, so that's why friendly behavior is important. Okay, next one, five one, that is use of teaching aid. Teaching aid, that means sometimes the explanation is not beneficial with having the chalk and board or marker pen and whiteboard or digital study. There must be sometimes teaching aids are important. Jodi if you are belong to geography, so there must be globe, maps is very related, is very important to explain the topics. Okay, based on it. Okay, if you are belong to the biology, so there must be the picture, the diagrams, the charts is very important to you to explain all of this. Okay, if you are in the if you are in the physics, so there must be lots of instrumental things, there must be lots of models are there, lots of things are there, lots of diagram are there, is very important. এগুলো তোমাকে সাহায্য করে। তো দেয়ার মাস্ট বি টিচিং এডের মধ্যে কী কী পড়ে? তোমার গ্লোব পড়ে, ম্যাপ পড়ে, ম্যাপস, সেটা তোমার যে কোনো কিছু মানচিত্র হোক, সেটা ইতিহাসেও ইউজড হয়, ভূগোলেও ইউজড হয়, ইতিহাসেরও কিন্তু ম্যাপ হয়। ঠিক আছে, আর এছাড়া কী হয়, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ক্ষেত্রে দেখবে ক্লাস 12-এ ওঠার পরে একটা কিট দেওয়া হয়, সে কিটের মধ্যে স্লাইড থাকে, ইনজেকশন থাকে, তারপরে তোমার বিভিন্ন রকমের জিনিস থাকে, তো যেগুলো দিয়ে তোমার প্রস্থচ্ছেদ করা হয়, তোমার জবা ফুলের প্রস্থচ্ছেদ, তারপরে আরও অনেক রকম প্র্যাকটিক্যালস থাকে, তো সেগুলো একটা এইড। তোমার ফিজিক্স কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে গ্রাফ ইউজ হয়, গ্রাফিক্যাল প্লট করার জন্য। প্র্যাকটিক্যাল নোটবুক থাকে,
তো এরকম লটস অফ থিংস থাকে যেগুলো তোমার স্টুডেন্টকে স্টাডির জন্য ইউজ করতে হয় অ্যান্ড টিচারকে এক্সপ্লেন করার জন্যও ইউজ করতে হয়, ঠিক আছে? তো এগুলো ইউজ হবে। এবার নেক্সট, দ্য টিচার শুড হ্যাভ কমপ্লিট নলেজ অফ দ্য সাবজেক্ট। টিচিং ল্যাঙ্গুয়েজ শুড বি ইজি। দ্য স্টুডেন্টস আর অ্যালাউড টু discussion, friendly behavior with the student, and also using teaching aid. Okay, next. Okay. এবার আমরা আসবো খুব ওয়েল নোন ভার্বাল কমিউনিকেশন। ভার্বাল কমিউনিকেশন যেখানে কি হবে, রিটেন or speech will be there, হ্যাঁ। আর এখানে আর কি হবে, you have to use words, okay। তাহলে ভার্বাল কমিউনিকেশন দ্যাট ইজ মাস্ট বি মৌখিক বা লিখিত, যোগাযোগ, তোমাকে শব্দের উপয়োগ করতে হবে। Okay, so verbal or communication that means what, that should be written or speech, হয় লিখিত বা মৌখিক হতে হবে, আর সেখানে তোমার অবশ্যই কিছু শব্দের ইউজ করতে হবে, you have to use some words, okay। এবার আমরা আসবো নন ভার্বাল। সরি, non-verbal communication basically is used tones of voice and মানে গলার স্বর important, and also expression মানে কি, অভিব্যক্তি। দেখবে non-verbal communication is based on only the tune of the voice and also the expression বা অভিব্যক্তির উপর। যেমন দেখবে যারা ডান্স করে, নাচ করে, তাদেরকে বলা হয় যে তারা যদি লিপিং করে, মানে কি গানটা চলার সঙ্গে সঙ্গে যদি গানটা তারা মুখে মুখে বলে অ্যান্ড অলসো সেই রকম এক্সপ্রেশন যদি তারা দেয়, দেখবে নাচটা আরও সুন্দর লাগে, ওকে। তেমনই তোমার পড়াশোনার ক্ষেত্রে দেখবে যখন কোনো টিচার কোনো কোশ্চেন করে, তুমি সঠিক অ্যান্সার দিচ্ছ, টিচার কিন্তু মাথা নাড়ায়, হ্যাঁ, দে আর অ্যাগ্রিড উইথ ইউ, ওকে। তুমি যখন ভুল অ্যান্সার করবে তখনও কিন্তু টিচার অন্যভাবে মাথা হারায় যে ইউ মে হ্যাভ দ্য রং অ্যান্সার, ওকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখবে পিঠের মধ্যে হাত দিয়ে সাবাস বলে অনেক টিচাররা আছে অনেক ছাত্রদেরকে, বা অনেক ক্ষেত্রে হাততালি দেয়, অনেক ক্ষেত্রে দেখবে চোখ টিপে দেখায় যে হ্যাঁ তুমি ঠিক বলছো। তো এরকম অনেক রকম এক্সপ্রেশন, লটস অফ এক্সপ্রেশন উইল বি দেয়ার ইন দ্য ক্লাসরুম, অ্যান্ড বাই দিস এক্সপ্রেশন ইউ আর গেস দ্যাট ইজ হুইচ আর গোয়িং অন, ঠিক আছে। ভালো হোক খারাপ হোক প্রত্যেকটা জিনিস তুমি বুঝতে পারো, যে তুমি রং অ্যান্সার দিচ্ছ তো সেটাও বুঝতে পারবে, তুমি রাইট অ্যান্সার দিচ্ছ সেটাও তুমি বুঝতে পারবে। তো দিস টাইপ অফ থিংস আর দেয়ার, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ নন ভার্বাল কমিউনিকেশন বা অমৌখিক কমিউনিকেশন বলতে পারো, ঠিক আছে, ওকে। ওকে, এবার দেখো নন ভার্বাল কমিউনিকেশনের মধ্যে কী কী থাকে। এক নম্বরে থাকবে হলো কন্ট্রাডিকশন। কী কী থাকে আমি এমনি বলছি। কন্ট্রাডিকশন দ্যাট মিন্স পুনরাবৃত্তি। কন্ট্রাডিকশন পুনরাবৃত্তি নয়, আই থিঙ্ক। কন্ট্রাডিকশন মানে কি,
ধরো তুমি কোনো কিছু কেউ তোমাকে বলেছে, তুমি সেটা কন্ট্রাডিক্ট করছো, তুমি সেটা তার এগেনস্টে কিছু একটা বলছো, ঠিক আছে? তো দ্যাট শুড বি কন্ট্রাডিকশনের জন্য কিন্তু নন ভার্বাল ইউজ হয়, ঠিক আছে? নেক্সট ওয়ান সাবস্টিটিউশন। সাবস্টিটিউশন বা কন্ট্রাডিকশন মানে বিরোধিতা। সাবস্টিটিউশন মানে পুনরাবৃত্তি, বিরোধিতা করা। বিরোধিতা করার জন্য কিন্তু ভার্বাল এক্সপ্রেশন যথেষ্ট। ভার্বাল এক্সপ্রেশন করো, একজন কিছু বললো, তুমি মাথা নাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে না ও ঠিক বলেনি, ব্যাস হয়ে গেল কন্ট্রাডিকশন। আর কি হয় সাবস্টিটিউশন, একজন বলল, তুমি তাকে সাপোর্ট করে করে তাকে আরও পুনরাবৃত্তি করলে, তো সেটাকে বলা হয় সাবস্টিটিউশন, সেটাও নন ভার্বাল দিয়ে হয়। তারপরে থার্ড ওয়ান কমপ্লিমেন্টিং। কমপ্লিমেন্ট মানে কি, কাউকে তুমি সাবাস বললে, বাহ খুব ভালো হয়েছে, তো সেটা তুমি বাহ খুব ভালো হয়েছে না করে হাতটা দিয়ে দিলে, ঠিক আছে? তো সেটাও তোমার নন ভার্বাল দিয়ে হয়ে যায়। ফোর্থ ওয়ান অ্যাসেন্টিং, মানে জোর দেওয়া, মাথা ঝাঁকিয়ে দিলে, হ্যাঁ ঠিক বলছে, অ্যাসেন্টিং। তো দিস অল অফ থিংস বেসিক্যালি নন ভার্বাল দিয়েও কিন্তু হয়, ঠিক আছে? সব সময় যে আমাকে কথা বলতে হবে এমন কোনো নয়, অনেক সময় নন ভার্বাল এক্সপ্রেশন দিয়েও একটা মানুষকে একটা মানুষ অনেক কিছু বোঝাতে পারে। ওকে, ওকে নেক্সট। ওকে, এবার বলছে ইন্টারকালচারাল কমিউনিকেশন, বা বলতে পারো ক্রস কালচারাল কমিউনিকেশন। এটা মানে কি, আন্তঃ সংস্কৃতি সংযোগ। ওকে, ওকে। Basically that should be depend on cultural differences, ঠিক আছে? একটা কালচার থেকে একটা কালচারে এটা একটু চেঞ্জ হয়। তো এটা উদাহরণ কি আছে, এটা একটা উদাহরণ দিতে পারো, ইজি বা উদাহরণ, সেটা হলো কালচারাল বা রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজেস আর দ্য এক্সাম্পল অফ ইন্টারকালচারাল কমিউনিকেশন বা ক্রস কালচারাল কমিউনিকেশন। তো এটা একটা উদাহরণ হলো, ওয়েল নোন উদাহরণ হলো রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। দেখবে রিজিয়ন টু রিজিয়ন টু ভ্যারি করে। এমনকি এটাও হয়, একটা একটা ধরো মেন ভাষা, ধরো বাংলা ভাষা, ঠিক আছে? তো সেটা তুমি গিয়ে দেখবে একটা জায়গায় একরকম টোন করে বলা হয়, একটা জায়গায় একরকম টোন করে বলা হয়। তো এই ধরনের জিনিসগুলোও হয়, তো যেগুলো বেসিক্যালি ডিপেন্ড করে রিজিয়নের উপর, কোন রিজিয়নে তুমি আছো, ঠিক আছে, সেটার উপর। ওকে নেক্সট। এবার দেখো এবার রিজন বিহাইন্ড পুয়ার কমিউনিকেশন। এবার পুয়ার কমিউনিকেশন বা বাজে কমিউনিকেশন, বাজে এটা কী দেখবো, খারাপ খারাপ সংযোগ, ঠিক আছে? সে কী হতে পারে, এক নম্বর হলো ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার, ঠিক আছে? দ্যাট মাস্ট বি ভাষাগত
প্রতিবন্ধকতা। ঠিক আছে, তো ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার ক্যান বি হ্যাপেন ইন মেনি ক্লাসেস। Sometimes suppose you are teaching well, you are teaching in a English language, some of people are unable to understand of this, so these type of things are there. Sometimes they talk to you in a regional language, but you are not able to understand their question because you are unable to understand the language. So there must be some barrier can be happen. Okay, there must be their intermediate any student is needed who translate all of these languages, so this can be make barrier. Okay, next one. দেখবে অনেক প্রোগ্রামে এরকম হয় যে একজন হয়তো হিন্দিতে বলছে, তিনি বাংলা ইংলিশ জানেন না, তো আরেকজন মাঝখানে একটা মিডিল লোক আছে, সে হিন্দিটা ইংলিশে বলছেন, আর যে ইন্টারভিউয়ার সে ইংলিশে জিজ্ঞেস করছে, তো এইরকম হয়। তো এই ক্ষেত্রে তোমার কী হয়, একটু হলেও প্রবলেম ক্রিয়েট হয়। ঠিক আছে, একটু অসুবিধা হয়। ঠিক আছে, কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার এটা যদি তোমার সেখানে হয় তো তাও ঠিক আছে, কিন্তু একটা ক্লাসে যদি হয় তো সেটা খুব মেজর রোল প্লে করে। ঠিক আছে, নেক্সট ওয়ান, ল্যাক অফ বেসিক কমিউনিকেশন স্কিল। বা যেটাকে বলা হয় সংযোগ সাধনের দক্ষতার অভাব। তো এটা কীরকম, এমন কিছু মানুষ থাকেন, এমন কিছু মানুষ যারা হয় কি দে আর লেস টকেটিভ। ওকে, তো অ্যাজ দে আর লেস টকেটিভ, সামটাইমস দে আর আনএবল টু এক্সপ্রেস দেয়ার ওয়ার্ডস, okay, in a simplest way or in a easiest way. So that's why sometimes people which are around of this person face problem to understand the telling. Okay, সাপোজ এমন কিছু মানুষ থাকে যে যারা হয়তো কম কথা বলেন বা যারা প্রপারলি হয়তো কমিউনিকেট করতে পারেন না ডিউ টু সাম রিজন, ডিউ টু সাম প্রবলেম, তাদের জন্য কি হয়, তাদের পক্ষেও তাদের কথাটা উপস্থাপন করাটা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট হয়। তাদের আশেপাশে যে মানুষটা সেই কথাটা শুনছে তাদের পক্ষেও বোঝাটা ডিফিকাল্ট হয়। তো দ্যাট শুড বি মেক অলসো ব্যারিয়ার টু দ্য পারফেক্ট কমিউনিকেশন। ওকে, ওকে, আর কি হয়, sufficient knowledge about subject। তো এটা তো তোমার বললাম সাবজেক্টের সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে, আদারওয়াইজ সে কিন্তু ভালো রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে না। দেখবে একটা পিপিটি প্রেজেন্টেশন হলে বা একটা প্রজেক্ট সাবমিশন করে সেটা সম্পর্কে যদি ভাইবা হয়, দেখবে স্টুডেন্টরা সেটা লটস অফ টাইম রিড করে। ঠিক আছে, কেন ভালো করে রিড করে, প্র্যাকটিস করে, বিকজ সে সেইটার ওপরে কাজ করেছে বা সেটার ওপরে সে রিপ্রেজেন্ট করেছে। সে যখন জিনিসটা সে বুঝাবে বা একটা লেকচার হলে সে উপস্থাপন করবে, তো তাকে সেই ব্যাপারটাকে পুরোপুরি জানতে হবে। তো সে যদি পুরোপুরি না জানে, বাই চান্স কোনো জায়গায় একটা ঘাটতি তো থাকবে। অ্যান্ড অ্যাজ অলসো যদি কেউ কোশ্চেন করে তো সেই কোশ্চেনের জায়গায় তাকে আটকাতে হবে। তো দ্যাটস ওয়াই দে আর ওয়েল study before going to in the representation or the PPT presentation or the viva, so on. Okay, third মনে হয় that is emotional barrier। ইমোশনাল ব্যারিয়ার বা যেটাকে বলতে পারো আবেগজনিত। ঠিক আছে, বা পক্ষগত, কি আছে, পক্ষগত প্রতিবন্ধকতা। এটাও হয় অনেক সময়, কি হয়, আমাদেরকে কেউ কিছু বলতে চাইছে, আমরা সেটা না শুনে রেগে যাই, রিয়াক্ট হয়ে যায়। এটা হয়, এটা এখনকার দিনে সেটা বাড়ছে বেশি। ঠিক আছে, ডিউ টু সাম মেনি রিজন দেয়ার মাস্ট বি দিস টাইপ অফ ব্যারিয়ার ক্যান বি ইনক্রিজেস ডে বাই ডে।
এটা বাড়ছে। একটা মানুষ আমাকে হয়তো কোনো পরামর্শ দিচ্ছে, আমার তার পরামর্শটা ওই মুহূর্তে ভালো লাগলো না, আমি রেগে গেলাম, তাকে কিছু বলে বসলাম, ঠিক আছে। তো দিস টাইপ অফ থিংস ক্যান বি হ্যাপেন ফর লটস অফ পিপল। এটা শুধুমাত্র আমার বা কারো পার্টিকুলার মানুষের ক্ষেত্রে না, এটা ডে বাই ডে ইনক্রিজ করছে বিকজ অফ লটস অফ লোড, কাজের লোড বলতে পারো, বাড়ির লোড বলতে পারো, ফ্যামিলি প্রবলেম, লটস অফ প্রবলেমের জন্য এটা ডে বাই ডে ইনক্রিজ করছে। তো এটা একটা ব্যারিয়ার, ঠিক আছে, এটাও একটা ব্যারিয়ার, যত আমরা বেশি রিয়াক্ট হয়ে পড়ছি। হয়তো স্টুডেন্ট হয়তো আমাদেরকে ক্যাজুয়ালি এমনি একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছে, কিন্তু আমার দিন ভালো যাচ্ছে না, আমি রেগে গেলাম। তো দ্যাট ক্যান বি হ্যাপেন নট অনলি ফর টিচার, দ্যাট ক্যান বি হ্যাপেন ফর নর্মাল অল দ্য পিপল। যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রে এটা হতে পারে, ঠিক আছে। এমনকি স্টুডেন্টের ক্ষেত্রেও হতে পারে যে কোনো টিচার কিছু বললো, সে স্টুডেন্ট রেগে গেল। তো দ্যাট ক্যান বি হ্যাপেন। এটা এখন ইনক্রিজ করছে জিনিসটা, খুব আনফর্চুনেটলি এটা ইনক্রিজ করছে, ঠিক আছে। এবার তারপরে কি আছে, ফোর্থ ওয়ান, ইনঅ্যাটেন্টিভ রিসিভার, অমনোযোগী, অমনোযোগী গ্রাহক। যিনি রিসিভার বা যিনি স্টুডেন্ট, তিনি অমনোযোগী, দে আর নট অ্যাটেন্টিভ, they are not listen the things or read the things attentively, so there must be, this is make the barrier, ঠিক আছে। 5, incomplete message, that is must be অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ সংবাদ। তো কাউকে তুমি ইনকমপ্লিট মেসেজ দিয়ে দাও, আমি কালকে স্কুল, এবার যাবো কি যাবো না আমি লিখলাম না, সে কি বুঝবে আমি যাবো কি যাবো না। কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করলো তুমি কালকে স্কুল যাবে কি যাবে না, মেসেজে লিখে দিল, আমি কি লিখলাম, আমি কালকে স্কুল, ব্যাস। যাবো কি যাবো না আমি লিখতে ভুলে গেছি, তো সে কি বুঝবে আমি যাবো কি যাবো না, রাইট। তো দিস টাইপ অফ ইনকমপ্লিট মেসেজ মেক দ্য ব্যারিয়ার টু দ্য পারফেক্ট কমিউনিকেশন। ওকে, আর কি আছে, লাস্ট ওয়ান, কনভেনশনাল ওয়ে অফ কমিউনিকেশন। দ্যাট ইজ মাস্ট বি প্রচলিত পথ। কনভেনশনাল ওয়ে কি আছে, অনেক সময় এমন ওয়েতে মানে হচ্ছে, তাহলে এমন হয়, সাপোজ তুমি কাউকে, তোমার কোনো বন্ধুকে তুমি এমন একটা ওয়েতে তুমি জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করছো, ঠিক আছে, সে বারবার 10বার শোনার পরও সে, সাপোজ এমন হয় তুমি তোমার বন্ধু 10 দিন ধরে সে স্কুলে আসতে পারেনি বা কলেজে আসতে পারেনি বিকজ অফ হার অর হিজ ইলনেস। এবার সে এলো, সে তোমার কাছে কোনো একটা টপিক হয়তো জানতে চাইলো, বুঝতে চাইলো, তো তুমি একটা জিনিস বারবার করে বোঝাচ্ছ, 10 বার বোঝাচ্ছ, তা সত্ত্বেও সে বুঝতে পারছে না। তো এবার সেখানে কি তুমি বুঝতে পারলে, কি কনক্লুশন তুমি আসতে পারো? There must be sometimes the problem is not created by your explanation, problem is created by the pathway to explain. তুমি যে ওয়েতে বোঝাচ্ছ সেখানে প্রবলেম থাকতে পারে, ওকে। তাহলে তুমি অন্য ওয়েতে বোঝানোর চেষ্টা করো, যদি অন্য ওয়েতে বোঝানোর চেষ্টা করো, দেখা গেল তোমার বন্ধুটা অন্য ওয়েতে বেশি ভালো বুঝলো। তো দিস ক্যান বি অলসো হ্যাপেনিং। সো সামটাইমস দ্য ওয়ে, দ্য পাথওয়ে, how you communicate or how you explain, this is also the make barrier, okay. And when you change the route or you change the barrier, sorry, you change the pathway to explain, sometimes the people gets more clearer about the topic, okay. তো তুমি যে ওয়েতে বোঝাচ্ছ, সাপোজ আমি ধরো আমি খুব আমি আমার ওয়েতে আমি বুঝালাম, কিন্তু আমি বুঝালাম কিন্তু আমার পাশের মানুষটা সে বুঝলো না। এবার আমি কি করব, প্রথমেই আমি কি করব, বারবার ওটা পুনরায় বারবার করে বুঝাবো, একবার বুঝলো না তো আবার বুঝাবো, আবার বুঝলো না তো আবার বুঝাবো। তো এইভাবে করে আমি 5-6 বার বুঝিয়ে দিলাম, তাও সে বুঝতে পারলো না, তাহলে কি কোথায় গণ্ডগোল থাকতে পারে? তো দেয়ার মে বি দ্য প্রবলেম ইজ নট ক্রিয়েটেড বাই আওয়ার এক্সপ্লেনেশন, আমি যে বুঝাচ্ছি সেখানে প্রবলেম হচ্ছে না, হয়তো প্রবলেম হচ্ছে আমি যে ওয়েতে বুঝাচ্ছি সেখানে হয়তো প্রবলেমটা তৈরি হচ্ছে। তো আমি ওয়েটা যখন চেঞ্জ করব, দেখবে দেখা গেল প্রবলেমটাও সলভ হয়ে যাচ্ছে। তো এই জিনিসটাও হয়।
ঠিক আছে? যেমন অনেক সময় হয়, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, ধরো কোনো একটা অঙ্ক তুমি একটা ওয়েতে করছো, করেই যাচ্ছ, অঙ্কটা মিলছেই না। এবার তুমি তোমার টিচারকে দিলে অঙ্কটা আমি কিছুতেই করতে পারলাম না স্যার, এটা ভুল হয়েছে। তো স্যার যখন করালেন তখন দেখা গেলো তুমি যে ওয়েতে করছো অঙ্কটা, সেই ওয়েতে অঙ্কটা মিলবে না, অঙ্কটা অন্য ওয়েতে মিলতে হবে, অন্য সূত্র ইউজ করতে হবে, এখানে কোশ্চেনটা বুঝতে তুমি ভুল করেছো। তো এই ধরনের জিনিসগুলো হয়, ঠিক আছে? তো দেয়ার মাস্ট বি লটস অফ ব্যারিয়ার ইন দ্য কমিউনিকেশন ইজ দেয়ার, দ্যাট ইজ ফার্স্ট অফ অল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার, ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা। নেক্সট ওয়ান, ল্যাক অফ বেসিক কমিউনিকেশন, সংযোগ সাধনের দক্ষতার অভাব। এটা অনেক মানুষের ক্ষেত্রে এটা হয়, এটা মেজর ক্রাইসিস হয়ে যায় তখন, ঠিক আছে? আর ইনসাফিশিয়েন্ট নলেজ অ্যাবাউট সাবজেক্ট, এটা তো জানোই যে সাবজেক্ট নিয়ে আমি পড়াবো কাউকে, তো সেটা নিয়ে আমার যখন ইনসাফিশিয়েন্ট একটু নলেজ থাকবে তখন আমার একটু কী হয়, কনফিডেন্সটাও ফ্ল্যাকচুয়েট করে, ঠিক আছে? তো এটা একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয়। আর কি আছে? ইমোশনাল ব্যারিয়ার, অবভিয়াস ইমোশনাল ব্যারিয়ার। আমরা এখনকার যুগে আমরা বেশি রিয়াক্টিভ, আমরা শুনি কম, বলি বেশি, ঠিক আছে? তো এই জিনিসটা দেখা যায়, আমরা কি হয় খুব বেশি রিয়াক্টিভ হয়ে যায়, যার জন্য কি হয়, যে কমিউনিকেশনটা স্মুথলি হতো সেই কমিউনিকেশনটা খুব র্যাপলি হচ্ছে, ঠিক আছে? তারপরে ফোর্থ ওয়ান, ইনঅ্যাটেন্টিভ রিসিভার কী হচ্ছে, অ্যাটেনশন দিয়ে শুনছে না, অমনোযোগী, অন্যদিকে তার খেয়াল, তো সেক্ষেত্রে একটা প্রবলেম, একটা ব্যারিয়ার তৈরি হতে পারে। তারপরে কী আছে, ইনকমপ্লিট মেসেজ, অসম্পূর্ণ সংবাদ। তুমি কাউকে কোনো মেসেজ করছো কিন্তু সেই মেসেজের মিনিংটা পুরোপুরি ক্লিয়ার না বা পুরোপুরি কমপ্লিট না, তো তখন সেক্ষেত্রে একটা ব্যারিয়ার তৈরি হবে। আর তারপর লাস্ট ওয়ান, কনভেনশনাল ওয়ে অফ কমিউনিকেশন কনভেনশনাল ওয়ে বা প্রচলিত পথের মধ্যে যদি কোনো ব্যারিয়ার তৈরি হয়, সেটা একটা হতে পারে। তো এখানে আমি শেষ করলাম কমিউনিকেশন খুব বেশি লার্জ চ্যাপ্টার নয় কমিউনিকেশন। এর পরের দিন আমি শুরু করব তোমার মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন, দ্যাট ইজ MCQ। তো in WB set there must be no I think there must be no MSQ question are come, there must be all are MCQ, and one and only option will be right, and you have to choose the most appropriate one, right? So that's why communication skill is very important, কারণ communication skill দিয়ে তোমার অনেক কোশ্চেন, ডাউট, রিসার্চ অ্যাপ্টিটিউড, টিচিং অ্যাপ্টিটিউড, কমিউনিকেশন, আনসিন, এই চারটাকে তুমি ধরে রাখো। কারণ তুমি এই রিসার্চ অ্যাপ্টিটিউড, টিচিং অ্যাপ্টিটিউড, কমিউনিকেশন সম্পর্কে যদি তোমার ভালো ধারণা থাকে, তো ইউ গেট দ্য লেসার টাইম টু সলভ, ওকে? অ্যান্ড আনসিন প্যাসেজ তো তোমার জানোই, ছোটোবেলা থেকে তোমরা প্র্যাকটিস করে আসছো, এটা আই থিঙ্ক এটা অনেক ছোটো ক্লাস থেকে থাকে। তো আনসিন প্যাসেজ ইজ ভেরি ইজি, ওকে? এবার তারপরে যদি আসি, তারপর দেখবে সিরিজ ফরমেশনও ইজি, আমি সেটা CSIR নেটে করেছি। ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন একটু আমাদের খাটতে হবে, কম্পিউটারটা একটু আমাদের মেমোরাইজ রাখতে হবে, হিস্টোরি, পল সায়েন্স, যেগুলো ছোটো ছোটো টপিকে যেগুলো কোশ্চেন আসে সেগুলো কিন্তু মেমোরাইজ করতে হবে। তো সেই জন্য যেহেতু সেগুলোতে মেমোরাইজেশনের ব্যাপার থাকবে, মেমোরি ব্যাপার থাকবে, সেই জন্য আমি বললাম টিচিং অ্যাপ্টিটিউড, রিসার্চ অ্যাপ্টিটিউড, অ্যান্ড দিস কমিউনিকেশন ইজ ইম্পর্ট্যান্ট, ওকে? So up to this.